Namaste students. In last video, I explained disadvantages of CSS. That one is browser compatibility, then CSS syntax, and then types of selector. I explained three different program of types of selector. There are three topic. First one is tag selector, then second is class selector, and third one is ID selector. One important question related to exam is difference between ID selector and class selector. એક આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કહેશું. ક્વેશ્ચન ઘણી વાર પૂછાયેલો છે પણ પૂછાઈ પણ શકે હજી. દેન ગઈકાલે આપણે જે ટોપિક જોયો એ પણ આઈએમપી જ છે. ટાઈપ્સ ઓફ સેલેક્ટર. સિલેક્ટરના 3 ટાઈપ્સ આવે છે, એ પણ આપણે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કહેશું. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીએ. ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટાઇલ શીટ. ઓકે, બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટાઇલ શીટ, એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. એ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં એક આપણે ટોપિક જોઈએ છીએ, ગ્રુપિંગ સિલેક્ટર. You can apply a style to many selector or tags if you like. Just separate the selectors with a comma. Explaining one program of grouping selector. Here user want to apply on H3 and H4 tags same style sheet on H3 and H4, H5, H6 tag. So here we are using tag selector H3, H4, H5, H6, and color green, semicolon. We will write this code between style tag. Then in modi tag, here I am applying in H3 tag, H1 tag, MVM college, H3 tag, BCA, H4 I am applying here, look, H4 tag BBA to check, and then here I am applying in H5 tag BCom. Then here I am writing subject name in P tag, networking, and એન્ડની અહીંયા સાઇન છે, હું અહીંયા એન્ડ લખું છું, એન્ડ ઇન્ટરનેટ એન્વાયરમેન્ટ, નેટવર્કિંગ એન્ડ ઇન્ટરનેટ એન્વાયરમેન્ટ. અને હજી એક આપણે સબ્જેક્ટનું નેમ લખીએ, પ્રોગ્રામિંગ ઇન C. આપણે બે સબ્જેક્ટ અહીંયા લખ્યા છે, CSS4. હવે આપણે ચેક કરીએ આનું આઉટપુટ. Look, green color is applied to H3, H4, H5 tag. Also if there will H6 tag, then at that time it will apply to H6 tag. એટલે કે H3, H4, H5 અને H6 tag ઉપર સેમ આપણે સ્ટાઇલ અપ્લાય કરવી હોય તો આપણે અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. એક કહેવાય આને ગ્રુપિંગ કહેવાય છે, ગ્રુપિંગ સિલેક્ટર્સ. મલ્ટિપલ ટેગ ઉપર આપણે અત્યારે સેમ સ્ટાઇલ અપ્લાય કરી છે. જો આ બધી જગ્યાએ અપ્લાય થાય છે પણ H1માં અપ્લાય નથી થઈ, P ટેગમાં અપ્લાય નથી થઈ. So here now I am adding H3 tag here, H3 tag over. ઓકે, તો જેટલી જગ્યાએ H3, H4, H5, H6 ટેગ આવતા હશે એ બધી જ જગ્યાએ અપ્લાય થશે. અહીંયા H6નો આપણે યુઝ નથી કર્યો, પણ જ્યાં યુઝ કરીએ તો ત્યાં અપ્લાય થશે. અહીંયા એક કામ કરીએ, H6 આપીએ તો પણ એ સ્ટાઇલ સેમ રહેશે.
Okay, so this is one example of grouping selector. Now next program related to types of style sheet. What is types of style sheet? You can create styles either within the HTML of your web page or within an external style sheet that is linked to your web page. Internal style sheet comes in two types: inline style sheet and embedded style sheet. External style sheets are either linked or imported. એટલે કે એના જે ટાઈપ્સ આવે છે, ઇનલાઇન આવે છે, એમ્બેડેડ આવે છે, એક્સટર્નલ આવે છે. તો કેવી રીતના આપણે સ્ટાઇલ અપ્લાય કરવી એ વન બાય વન જોઈએ. ફર્સ્ટ વન હું એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું ઇનલાઇન સ્ટાઇલ શીટનું. સિક્વન્સમાં જ આપણે એ રીતના લઈએ છીએ. ઇનલાઇન સ્ટાઇલ શીટ, example of inline style sheet. અહીં આપણે અપ્લાય કરીએ h1 ટેગ, સબ્જેક્ટ નેમ networking and internet environment. In h3 tag ચેપ્ટરના નેમ અપ્લાય કરીએ. Introduction to computer network. This is our chapter 1. Now chapter 2. Application of internet. Now chapter 3. Basic of HTML and advanced HTML5. Chapter 4. Cascading style sheet and CSS3. h3 tag, chapter 5 Java સ્ક્રિપ્ટ. ઓકે, આપણે આટલા ટેગ ત્યાં એડ કર્યા છે h1 અને h3, અને સાથે સાથે આપણે 5 ટેગ રિલેટેડ એની ઇન્ફોર્મેશન પણ સ્ટોર કરી છે. આપણે સેવ કરાવડાવી દીધું છે ડેસ્કટોપ પર CSS ફાઇલ 5 નેમથી ને. Now I am applying inline style sheet. How to apply inline style sheet? You just need to write code between this tag. એટલે કે લાઇન ઉપર જ આપણે કોડ જે છે એ એડ કરાવડાવશું અને ત્યાંથી જ આપણે અપ્લાય કરી દઈશું સ્ટાઇલ. આપણે કોઈ બારે સ્ટાઇલ ટેગ નથી લેવાના કે નથી ત્યાં આપણે કોડ બારે લખવાના. સો ઇનલાઇન સ્ટાઇલ શીટમાં આપણે સૌથી પહેલાં જે એટ્રીબ્યુટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ છે સ્ટાઇલ. કોઈ પણ ટેગની સાથે યુઝ થશે સ્ટાઇલ ઇક્વલ ટુ, you can see long list here, different types of styles, right? Here I am applying text, not text but applying color here, color. આપણે હેડિંગ આપીએ છીએ એનો કલર સેટ કરાવી દઈએ. Yes, you can also apply multiple style sheet. Here I am also applying border.
બોર્ડર ઇક્વલ ટુ કલર અર્ચ એપ્લાય કરીએ. આપણે રેડ કલર આપીએ, ડાર્ક કલર, સો ત્યાં ક્લિયરલી વિઝિબલ થાય. એન્ડ નાવ લેટ્સ ચેક આઉટપુટ. હિયર સ્ટાઇલ શીટ ઇઝ અપ્લાઈડ છે. આ રીતના સ્ટાઇલ શીટ અપ્લાય થઈ શકે છે. આને જે કહેવાય છે એને કહેવાય છે ઇનલાઇન સ્ટાઇલ શીટ. સેમ લાઇનમાં આપણે સ્ટાઇલ અપ્લાય કરી એને કહેવાય છે ઇનલાઇન સ્ટાઇલ શીટ. નેક્સ્ટ વન પ્રોગ્રામ ઇઝ ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલ શીટ વિચ વી ઓલરેડી કમ્પ્લીટેડ, પણ આપણે અહીંયા ફરીથી એકવાર જોશું જ. હું આ ટેક્સ્ટ હવે કોપી જ કરી લઉં છું. નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ માટે example of internal style sheet. Okay, now this is example of internal style sheet. So I am removing inline style sheet first, and now I will write code for it. Here we already seen internal style sheet with selector. આપણે ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલ શીટ જે છે એ ઓલરેડી જોઈ ગયા છીએ. સો ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલ શીટ પહેલાં અહીંયા અપ્લાય કરું છું. સ્ટાઇલ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ સ્લેશ CSS. Then for H3 tag I need to apply color, or H1 tag આપણે સેમ રાખીએ એટલે color colon applying color here, and also border colon color. Now let's check output. Shortcut key is F12. ઓકે, બોર્ડર અપ્લાય નથી થતી, ચેક કરીએ. બોર્ડર લાસ્ટ ટાઈમ એ અપ્લાય નહોતી થઈ. બોર્ડર નહીં. ઓકે, આપણે લેફ્ટ સ્ટાઇલ આપી એને બદલે હવે ફૂલ સ્ટાઇલ આપી દઈએ. બોર્ડર સ્ટાઇલ ઇક્વલ ટુ ડોટેડ. સો આખામાં બોર્ડર આપણને અપ્લાય થઈ જશે. લાસ્ટ ટાઈમ પણ એક મિસ્ટેક રહી ગઈ હતી, ત્યાં બોર્ડર પહેલાં આપણે સ્ટાઇલ આપવી પડશે. આનું આઉટપુટ પણ જોઈએ સાથે. ઓકે, તો અહીંયા એને રિલેટેડ કલર પણ સાથે આવી ગયો છે અને અહીંયા સ્ટાઇલ પણ આવી ગઈ છે. અહીંયા આપણે કલર અપ્લાય નથી કર્યો આ પ્રોગ્રામમાં, એટલે કે ઇન્ટરનલ સ્ટાઇલ શીટમાં આપણે કલર અપ્લાય નથી કર્યો, એટલે બાય ડિફોલ્ટ કલર એનો જે અહીંયા ગ્રીન છે એ જ આવી જાય છે. હિયર અપ્લાઇડ ગ્રીન કલર, બોર્ડર સ્ટાઇલ વી એડેડ ડોટેડ. સો આ કદાચ પ્રોપર્ટી ઇન કેસ હજી ન સમજાય તો વાંધો નહીં, આપણે કેવી રીતના અપ્લાય થાય છે એટલું સમજાઈ જવું જોઈએ, એટલીસ્ટ કલર સમજાઈ જવું જોઈએ, બાકી બધું હજી હવે આવશે. સો ડોન્ટ વેરી. અહીંયા તમારે આ સિક્વન્સ યાદ રાખજો. સિલેક્ટર, property name, colon value. What will be property and what will be the value, we will see it later. હજી એનો નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ આવે છે એ આપણે આગળ સમજવાનું છે.
પણ આપણે એના ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ્સ કેવી રીતના અપ્લાય થઈ શકે છે એ જ જોઈએ છીએ. Internal and internal style sheet should be used when a single document has a unique style. You define internal styles in the head section by using style tag like this. આપણે સ્ટાઇલ ટેગનો યુઝ કરીને હેડ ટેગમાં અપ્લાય કરી શકીએ છીએ. The browser will read the style definitions and format the document according to this style. We can use different types of selector. Now I am explaining next topic, external style sheet. This is the most common implementations of styles. An external style sheet is a separate file. Its extension is .css, where you can declare all the styles that you want to use. It will use when you need to use in multiple pages. You need to use style in multiple pages. Then we will link. First we will create CSS file and then we will link to the HTML page. So we will apply one link tag on HTML page and give link to style sheet from HTML page. This means that you only need to set the styles for each elements once if you want to update the style of your website. You only need to do it in one place. We will write all codes related to style sheet for multiple pages in single CSS file, and this file extension is .css. Okay, now I am explaining that external style sheet part. First I am closing all file, creating one file HTML and creating one more file, that one is CSS. Its extension is .css, cascading style sheet. Heading, title, example of external style sheet. Now here I will add that code, I mean simple text h1 to h3, h1 and h3 tag related. Now I am not applying style here, so first I will save this file css7 and I will write code in this file, that one is .css extension with .css extension. Now I am applying CSS here. Here I will apply h3 selector in curly bracket color colon red, applying red color to h3 tag and now saving this file. તમારે એવું જરૂરી નથી કે અહીંયા એક જ આવશે, અહીંયા મલ્ટિપલ સિલેક્ટર પ્રોપર્ટી વેલ્યુ બધું આવશે આગળ, પણ અત્યારે હું સિમ્પલ પ્રોગ્રામ રાખું છું એટલા માટે સિમ્પલ વન એક એક્ઝામ્પલ જ લીધેલું છે અને અહીંયા આપણે આપશું સ્ટાઇલ .css. આપણે એનું નેમ આપીએ છીએ ફાઇલનું સ્ટાઇલ એન્ડ એનું એક્સટેન્શન .css. ઓકે, આ ફાઇલ સેવ થઈ ગઈ છે. હવે આ ફાઇલ અને CSS ફાઇલ વચ્ચે આપણે લિંક કરવી પડશે. વી નીડ ટુ એડ વન લિંક ટેગ. વી વિલ એડ લિંક ટેગ બિટવીન હેડ ટેગ. આપણે લિંક ટેગ એડ કરશું, એ એડ કરાવડાવશું કઈ જગ્યાએ? હેડ ટેગમાં. લિંક રિલેશન style sheet, then type equal to text CSS, then we will give path. We can give other file path with href. Okay, and then we just need to pass path.
it's on same location, so we can pass relative path. So we just need to pass file name, that one is style dot extension, that is .css. ફરીથી એકવાર આખો લિંક ટેગ રિપીટ કરું છું. લિંક ટેગ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો એમાં ફર્સ્ટ વન રિલેશન પાસ કર્યું કે જે સ્ટાઇલ શીટ છે ફાઇલ, ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ CSSની સાથે આપણે લિંક આપીએ છીએ, એન્ડ href ઇક્વલ ટુ ફાઇલ નેમ ડોટ એક્સટેન્શન. સેમ પાથ ઉપર છે, ધ્યાન રાખજો અહીંયા સેમ પાથ ઉપર છે. આ CSS ફાઇલ છે અને આપણો પ્રોગ્રામ છે CSS7. Now I am saving this file and now let's check output. Look here, this all are h3 tag related, so that one is applied here. Now I am changing this selector. Here I am applying style 1 underscore color. Okay, I am applying name style 1 underscore color. આપણે કોઈ પણ નેમ આપી શકીએ. ડોટ યુઝ કર્યો છે, that means id or class, that one is class. So now here I am applying color to only heading. Now class equal to style underscore color. Now let's check output. તો એ અપ્લાય થઈ ગયું છે, બાકી બધી જગ્યાએથી રિમૂવ પણ થઈ ગયું. તો આ રીતે તમે લોકો અપ્લાય કરી શકો છો સ્ટાઇલ, એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ. ધીસ ઇઝ એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ. એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ એટલે કે બારે બીજી ફાઇલમાં આપણે એક્સટર્નલ ફાઇલ ક્રિએટ કરીને રાખી છે અને ત્યાંથી આપણે કોલ કરાવડાવીએ છીએ લિંક ટેગથી ને, અને એની સ્ટાઇલની ઇફેક્ટ અપ્લાય કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ એક્સટર્નલ સ્ટાઇલ શીટ. બસ આટલી જ સ્ટાઇલ શીટ આમાં આવે છે. અને આ બધી મલ્ટિપલ સ્ટાઇલ શીટ યુઝ કરી અને આપણે ત્યાં એક વધારે સ્ટાઇલ શીટ આવશે, જેનું એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હોપ સો બધાને ક્લિયર થાય છે. એન્ડ આની સાથે સાથે પ્રોગ્રામ તમે કરતા રહેજો. રાઇટ ડાઉન ધીસ ઓલ પ્રોગ્રામ્સ ઇન જર્નલ. ઓકે, થેન્ક યુ.